मत्ती 15 की 8 कटांगे। मत्ती 15 की 8 में लिखिया कहता ये लोग अपने बुल्लां नाल मेरा आदर करते हैं पर इन्हां दे दिल मैथों दूर है। वो व्यस्त कहता वो व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, वो मनुखा के हुक्मां की सिक्ख्या दिंदे हैं। उसने लोगों को कोल सद के उन्होंने आख्या सुनो और समझो। कहता जो कुछ मूँह विच जाता है सो मनुख नूं भ्रिष्ट नहीं करता, बल्कि जो मूँहों निकलता है सो ही मनुख नूं भ्रिष्ट करता है। हुण देखो परमेश्वर का वचन की कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा अज के जिहड़े लोग आ वो की करते आ, व्यर्थ उपासना करते आ। व्यर्थ उपासना की करनी आ? व्यर्थ उपासना करनी आ परमेश्वर नूं इस्तेमाल करना सिर्फ कादे वास्ते, अपनी बीमारियां वास्ते, अपनी चंगियाइयां वास्ते, बरकतां वास्ते, ये लोग ये चीज़ों वास्ते लोग की करते हैं, प्रभु इस्तेमाल करते। लेकिन परमेश्वर का वचन की कहता आ, कहता इन्हां दे दिल मेरे तो दूर आ। जिहड़े लोग परमेश्वर नूं मनदे आ, परमेश्वर के वचनों ते वो चलना भी जानते हैं, वो कदे भी खुदा नूं इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वचन साफ इस चीज़ को क्लीयर कर रहा। तो वचन में अगे लिखा कहता जो कुछ मूँह में जाता है, कहता जो असीं कोई चीज़ खाने सानू भ्रिष्ट नहीं करती, लेकिन किहड़ी चीज़ सानू भ्रिष्ट करती आ? जिहड़े साडे अंदरों गलत कामना, गलत विचार, गंदगी, चुगली, निंदिया, वैर विरोध, लड़ाई झगड़े, वचन तो बाहर जिहड़े भी काम आ बाइबल बयान करती सब की आ मूर्ति पूजा आ। मूर्ति पूजा पत्थरां नूं पूजना नहीं है। मूर्ति पूजा असली मूर्ति पूजा किहड़ी आ? जिहड़े गलत ख्याल साडे अंदरों निकलते आ, ये मूर्ति पूजा आ। ते अज मसीह लोगों का जीवन की आ? मसीह लोग की करते आ? व्यर्थ। बाइबल कहती व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हैं। कहता उन्होंने लोगों को कोल सद के उन्होंने आख्या सुनो और समझो। अज की आ? अज वचन नूं असीं सुनना आ, फिर असीं समझना है। क्योंकि जो तक कोई मनुख वो घर के आके वचन को सुनता नहीं, वो समझ नहीं सकता। घर बैठे कोई भी वचन नहीं समझ सकता। जो यीशु मसीह के कोल लोग आए तो यीशु मसीह ने प्रचार किया, उन्हें दसिया जगत की रोटी मैं हाँ। जो लोगों ने सुनिया तो उन्होंने खाधा। किस तरह खाधा? अज असी वचन को खाना आ। वचन को असी किस तरह खाना? जिहड़ा वचन असी सुनना आ उन्होंने अपने जीवन पर लागू करना। तो बाइबल बयान करती आ धन वो मनुखा जिहड़ा वचन को सुनता आ तो फिर वो उपर चलता आ। लेकिन अज बहुत मनुख ने सिर्फ सुन के की करते आ, वचन को छड्ड के चले जाते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोगों को खुदा पसंद नहीं करता। ਜਿਹੜਾ कोई भी मनुख जे परमेश्वर के वचन को रखता आ तो वह परमेश्वर को रखता आ, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर आ। इस करके सानू चाहिए आ कदे भी परमेश्वर के वचन को रदना नहीं चाहिए। हमेशा वचन की रिस्पैक्ट करो। जो वचन के लिखा, जे मैं वचन तो बाहर बोलना तो कोई भी मनुख आके यूट्यूब पर तुसीं मैनूं सारे देख रहे हो, फेसबुक पर मैनूं सारे देखते, जे कोई मैं वचन तो बाहर गल करा मेरे मोबाइल नंबर से मेरे घर आके चर्च आके तुसीं मेरे नाल गल कर सकते हो भी मैं किहड़े पासों वचन चों बाहर बोलिया। लेकिन जे मैं वचन के अंदरों बोलता हाँ तो फिर तुहाडा फर्ज बनता आ जो वचन च लिखा गया तुहानूं मनना ही पैना है। क्योंकि मैं अपने वालों नहीं बोलता, मैं किहदे विचों बोलना? जो परमेश्वर का वचन, जो प्रकाशन मैनूं खोलिया गया प्रभु के द्वारा मेरे उपर, मैं उहदे द्वारा बोलता है। क्योंकि जिहड़ा एक सेवक हुंदा, सेवक कदे भी शरीर नाल नहीं चल सकता। जिहड़ा मनुख शरीर नाल चलदा आ, शरीर की आ? शरीर की अभिलाषा की है? शैतान। जिद्दां मैं पिछले संडे तुहानूं प्रचार किया सीगा भी पतरस शरीर दे विच सीगा ते उहने यीशु मसीह ने कहा तेरे नाल इस तरह ना होवे, प्रभु तेरे ऊपर मौत ना आवे। लेकिन प्रभु ने की कहा? शैतान मेरे तो पीछे हट। तो इस तरह ही जिहड़े अज दे लोग ने वो शैतानी हो गए। क्यों शैतानी हो गया? क्योंकि वो बुल्ला दे नाल आदर करते हैं, प्रभु तेरा धन्नवाद, लेकिन वचन ते नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? क्योंकि वो कौन आ? शैतान दे पुत्र। मैं बाइबल विचों तुहानूं क्लीयर करूँगा भी वो शैतान दे पुत्र आ। क्योंकि बाइबल बयान करती आ वचन का आदर करो, तो जिहदे विच वचन आ उहदा आदर करो। अज यीशु मसीह कित्थे है? यीशु मसीह ने देह लई आ। किहदे विच देह लई आ? अपने लोगों के विच देह लई आ। उहने जो देह लई आ जिहदे विच वचन आ तो तुसीं समझ जाओगे जिद्दां पतरस दे विच की आया सी, वचन आ गया सीगा। लोकी पतरस की रिस्पैक्ट नहीं करते सीगे, लोकी किहदी रिस्पैक्ट करते सी? वचन की। अज असीं किहदी रिस्पैक्ट करनी है? किसी मांस ते लहू की रिस्पैक्ट नहीं करनी, असीं वचन की रिस्पैक्ट करनी है। क्योंकि वचन ही परमेश्वर आ। क्योंकि उत्पत्ति विच लिखा गया आदि विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर के संग सी ते शब्द ही परमेश्वर सीगा। क्योंकि उत्पत्ति विच जिहड़ा शब्द सीगा, शब्द बारे पहले लिख दिता गया सीगा भी वो शब्द कौन सीगा? शब्द कोई होर नहीं, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह शब्द सीगा, जिन्हें की किया? मरियम दे विच आके, एक कुवारी दे विच आके की किया? उन्हें देह लई। जो देह लई ते लोकां दे जीवनां नूं की किया? बदल दिता।
अज कोई भी बंदा किसी मनुख कोई मनुख किसी मनुख के जीवन को नहीं बदल सकता, लेकिन कौन बदलता आ? प्रभु यीशु मसीह बदलता आ, परमेश्वर का वचन बदलता आ। अज लोग कहते आ जे कोई गलती गुनाह करता उन्होंने जेल च सट्टिया जाता, कोई नशे करता आ उन्होंने की किया जाता आ, उन्होंने नशा छड़ाओ केंद्र में सट्टिया जाता। लेकिन की होंदा कि नशा छड़ाओ केंद्र दे विच जाके किसी का जीवन सुधरता है कि वो बंदा नशे छड़ता आ? इस तरह नहीं है, क्योंकि जिहड़ा पाप आ पाप की अभिलाषा कित्थे हुंदी आ? पाप हमेशा अंदर हुंदा आ, अंदरों ही वो बाहर आंदा आ। जिस तरह वचन च लिखिया भी लोग व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, कहता इन्हां दे दिल मेरे तो दूर आ, क्योंकि जिहड़ा पाप हुंदा आ, पाप काहदे विच हुंदा? पाप अंदर अंदर हुंदा, अपने अंदरों पाप निकलदा आ, फिर बुल्लां ते आंदा आ, जबान ते आंदा आ। जदों साडे अंदर किसी दे प्रति ईर्खा होवे ते असीं की करदे आ? असीं कुफर बकदे आ, किसी दे खिलाफ किसी नूं गलत बोलदे। लेकिन किद्दां? सब तो पहलों अंदरों कित्थे आंदा आ? लफ्ज़ां दे विच, जबान दे विच ओह गल्लां आंदियां, जिहड़ी कहंदे गल अंदर हुंदी आ ओह जबान ते आ जांदी आ। जे कोई परमेश्वर का डर रखने वाला हुंदा ते ओह की करूगा? जे उसनूं कोई गाना कड्डूगा, कोई गलत बोलूगा, की कहूगा परमेश्वर तैनूं बरकत देवे। लेकिन जे कोई शरीर ना भरिया होगा, जे शरीर ना भरे हुए बंदे का कोई बुरा करदा ते ओह की करदा? शरीरक बंदा की करदा? ओह की करदा? कुफर वगदा है। इस तरह इजराइल दे विच की सीगा? फक्की फरीसियां ने किहदे खिलाफ कुफर बकिया? किसी मनुख के खिलाफ नहीं बकिया। उन्होंने की किया? उन्होंने जिउंदे परमेश्वर के खिलाफ कुफर बकिया। ते खुदावंद इहो जिहे लोकां नूं ना पसंद करदा। उन्हें कहा सब शैतानी हन, क्योंकि बाइबल के वचन नूं कोई मनुख नहीं जम्मिया जिहड़ा कट दवे, क्योंकि वचन दे च लिखिया आ, एक बिंदी या कोई टिप्पी भी तुसीं टाल नहीं सकते। जो लिखिया सब आमीन आ ते मनना ही पैना। विश्वासी उही आ जिहड़ा वचन नूं मनदा आ, उहदे उपर चलदा आ। लेकिन कल्ला चर्च आण दे नाल असीं आत्मिक नहीं हुंदे। चर्च तो बाहर जीवन शुरू होंदा, मसीह जीवन जिन्हों कहते हैं चर्च तो बाहर ही शुरू होंदा आ। चर्च के अंदर सारे दूत ते बाहर सारे भूत। अज संसार के लोगों का मसीह भाईचारे का यही हाल आ। मसीह कहना कोई मसीह नहीं है। इस करके प्रभु ने कहा, कहता ये सिर्फ बुल्लां तो मेरा आदर करते, कहता हिरदा दूर है इन्हां तो। जे हिरदे विच परमेश्वर होवे तां तुसीं क्लबां विच जाके या विआह शादियां च जाके तुसीं भंगड़े ना पवो, डांस ना करो, फिर की है तुहाडे अंदर पवित्र आत्मा खत्म हो गया? की तुहानूं पवित्र आत्मा फिर की कहता भी तुसीं ये काम करो? इस तरह नहीं आ। खुदा दे लोग हमेशा ही परमेश्वर की हजूरी विच रहिंदे आ। जे पवित्र आत्मा साडे कोल हैगा आ, खुदा की हजूरी साडे नाल आ, ते असीं हमेशा ही परमेश्वर के वचन के नाल चलांगे। कदे भी उहदे परमेश्वर के वचन तो असीं दूर नहीं होवांगे। क्योंकि अज वचन दसदा जिहड़े लोग इस तरह लोगों के जीवन जिहड़े की है नाश हो चुके, क्योंकि लोगों ने की किया आ? लोगों ने हमेशा ही वचन को रद्दिया आ, ते वचन को रद्दण वाले को कोई माफ़ी नहीं है। बाइबल बयान करती है। आओ यूहन्ना की पत्री पढ़ते, पहला यूहन्ना 2:15 पढ़ते हैं असीं। पहला यूहन्ना 2:15, पहला यूहन्ना 2:15 सानूं की कह रही आ? संसार नाल मोह ना रखो, ना उन्हां वस्तां नाल जो संसार विच हन। हुण इस वचन नूं कोई आके कट के दिखावे कि वचन किहदे वास्ते आ? वचन जिहड़ा हैगा संसार के लोगों वास्ते नहीं आ, ये उन्हां वास्ते आ जिन्हां ने बाइबलां हत्थ 'च फड़ियां, जिहड़े अपने आप नूं कहंदे आ असीं मसीह आ। संसार ना मोह ना रखो, ना उन्हां वस्तां नाल जो संसार विच हन। जे कोई संसार ना मोह रखदा होए तां उस दे विच पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि सबो कुछ जो संसार विच अर्थात शरीर की कामना अते नेत्रां की कामना अते जीवन का मान सो पिता तो नहीं संसार तो हन। हुण वचन की कह रहा? कहंदे जे संसार ना तुसीं मोह रखदे हो, संसार ना मोह रखना की आ? असीं की करदे अज मसीह लोगों का जीवन की संसार ना मोह रखदे आ, वचन दे नाल मोह नहीं रखदे। वचन नूं चर्च विच छड्ड के लोग चले जाते, लेकिन संसार ना मोह रखना की आ? संसार ना मोह रखना आ शरीरक अभिलाषा पिछे भजना।
वचन कहता आ किसी की चिंता ना करो, तुहानू कोई लोड़ नहीं आ चिंता करने की, ना अपने बच्चों बारे ना रिश्तेदारों वास्ते, तुसी किसी की भी उम्र नहीं बढ़ा सकते या कुछ नहीं कर सकते, ना अपने धीआं पुत्रां की चिंता करो। काहदी चिंता करनी आ? जिहड़ा मसीह बंदा उन्होंने वचन की चिंता होनी चाहिए आ भी मैं वचन के काम किस तरह करने आ, वचन के विच किस तरह बदलना। लेकिन लोग की कर रहे आ, सिर्फ एक फॉर्मैलिटी की चर्च आते आ, उसके बाद की होंदा उन्होंने जीवन खत्म, फिर भुल जाते। एक हफ्ता प्रभु याद नहीं रहता उन्होंने, क्यों याद नहीं रहता? क्योंकि संसार में चलते हैं। लेकिन जेड़ा बंदा आत्मिक आ वो सोचता रहता भी मैं किस तरह एक रूह को बचाना है, किस तरह मैं उस रूह को बचाना है, किस तरह मैं वो बंदे को पाप के विचों खुदा विच कट के लियाना है, वो वास्ते मैं दुआ प्रार्थना करनी आ, वो वास्ते मैं फास्टिंग करनी आ। इनू कहते हैं मसीह जीवन। जे असी एक दूसरे का बोझ चकते, लेकिन अज लोग की करते आ, चर्च आने तो बाद फिर संसार में चले जाते हैं, फिर रिश्तेदारियों में घूमते हैं, उन्होंने कोई मतलब नहीं। लेकिन जिदे अंदर खुदा का आत्मा आ, चाहे तुम रिश्तेदारी जिथे मर्जी जाओ उन्होंने वचन दसो। जे तुहाडे अंदर वचन आ, जे तुहाडी बेटी आ, तुहाडा बेटा आ, तुहाडा जवाई आ, एनी वे कोई भी परसन होवे उन्होंने वचन बारे दसो। क्योंकि मैं तुहानूं दसदा जे साडे घर दे विच अग लग जाए तो की असी अपने बच्चे को उठावांगे नहीं? की असी अपने बच्चे को नहीं कहांगे भी तू उठ अग लगी है? की असी कहांगे तुसीं मर जाओ? लेकिन इस तरह नहीं आ। जे असी उस अग तो बचाना चाहते हैं जिहड़ी शरीर को नाश करती, तो की जिहड़ी अग आत्मा को नाश करती आ, असी अपने बच्चों को उस चीज़ों तो क्यों नहीं बचाना चाहते? क्योंकि जिहड़ी नरक की अग आ वो बुझण वाली नहीं है, क्योंकि बाइबल बयान करती आ उस दे विच किसी की माफ़ी नहीं है। लोग चीका मारते हैं, वो कहते एक बार सानू मौका दो, लेकिन कोई मौका नहीं है। मौका सिर्फ उदों तक आ जदों तक साडे विच साह आ, साडे विच ਜਦੋਂ तक साडे विच साह आ, जिद तक असीं चल रहे हैं उदों तक ही साडे कोल मौका आ। इस करके चाहिए आ जो भी सानू मौका लगे, जो सानू सच्चाई का पता लग गया, ये ना सोचो भी मेरी उम्र नहीं है, मैं तो हले बहुत कुछ करना है, मैं फैशन करने हैं, मैं संसार में घूमना, उदों ही तौबा कर लो, क्योंकि जीवन का कोई पता नहीं है। ये एक बार ही मौका मिलया है, दोबारा मौका नहीं मिलना। खुदा बंदों तुसीं जाके नहीं कह सकते भी प्रभु मैं तो 20 साल बाद तेरे विच आना सीगा। खुदा नूं कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस करके तो प्रभु ने कहा भी ये लोग व्यर्थ मेरी उपासना करते, क्योंकि इन्हां दे जिहड़े दिल आ वो मेरे तो दूर आ, ते जिन्हां दे दिल दूर आ उन्हां नूं परमेश्वर प्यार नहीं करता। हुण असीं वचन विच पढ़दे हां अते संसार नाले उसकी कामना बीतती जाती है, पर जिहड़ा परमेश्वर की इच्छा उत्ते चलता है वो सदा ते कायम रहेगा। देखो वचन विच कितनी वड्डी गल लिखी आ, कहंदा जिहड़ा परमेश्वर की इच्छा विच चलता आ वो सदा ते कायम रहेगा। क्योंकि संसार का जो समा आ वो तो बीत रहा है, संसार ने तो चल ही जाना है, लेकिन सानू की चाहिए है? असी संसार के नाल नहीं चलना। अज लोग की करते हैं? संसार के नाल चलते हैं। असी संसार नाल नहीं चलना, असी किहदे नाल चलना आ? असी परमेश्वर के वचन के नाल चलना आ, क्योंकि संसार का मित्रचारा की आ? परमेश्वर के नाल वैर आ। ते की कोई मनुख इहो जिहा जम्मिया आ संसार दे विच जिहड़ा परमेश्वर के नाल वैर कर सके? मैं तुहानूं ये भी दसूँगा, एक राजा उठिया सी जिन्हें परमेश्वर नाल वैर कीता सी ते प्रभु ने किद्दां मारिया सी फिर उहनूं। मैं तुहानूं अगे जाके वो भी दसदा हां। लेकिन देखो बाइबल बयान करदी, हे बालको, कहंदा ये अंत का समा है। किहड़ा समा चल रहा? अंत का समा आ। जिद्दां भाई ब्रैनम ने कहा, सतवें दूत ने कहा, ये 7वां युग लौदीके का युग आ। लौदीके का मतलब हुंदा आ लोकी अपने हक्कां पिछे भज रहे आ। अज औरतां अपने हक्कां पिछे भज रहीआं आ। अज की है? संसार के लोग अपने हक्कां पिछे भज रहे आ। हे बालको ये अंत का समा है, अते जिवें तुसां सुनिया भई मसीह का विरोधी आउंदा है, सो हुण भी मसीह के विरोधी वाले हन। अते असीं जाणदे हां भी इस अंत का समा है। साडे विचों निकल आओ। वो कहंदा साडे विचों निकल गए, कहंदा वो साडे विचों निकल गए पर साडे नाल दे नहीं सन। क्यों? जो साडे नाल दे हुंदे तां साडे नाल रहिंदे, पर वो निकल गए। हुण वचन की कह रहा? जे कोई मसीह आ, मसीह बंदा मसीह के नाल जुड़िया रहिंदा, लेकिन अज लोग मसीहत को छड़ के क्यों भजदे आ? जिहड़े चर्च दे विच सच्चा वचन सुनाया जांदा लोकी क्यों भजदे? क्योंकि वो साडे नाल दे नहीं सी। वो कौन सी? वो सप दी संतान सी। बाइबल इस चीज़ नूं बयान करदी आ। पर वो निकल गए तां जो प्रगट होण पई वो सभे साडे नाल दे नहीं। देखो वचन कह रहा वो साडे नाल दे नहीं सी, इस करके की आ वो चले गए। क्यों चले गए? वचन नूं सुन के छड़ गए। क्योंकि वचन नूं कौन मानदा? वचन नूं ओही मनुख मानदा आ जिहड़ा परमेश्वर दा बीज आ। जिहड़ा परमेश्वर दा बीज नहीं आ, जिहड़ा अपने प्यो दा नहीं आ, वो वचन नूं कदे भी मन्नूगा नहीं। उहने कहना नहीं मैं चल नहीं सकदा। क्यों नहीं चल सकदा? क्योंकि अपने पिता शैतान तो आ। तुसीं उस दे वल्लों जिहड़ा पवित्र है मसे किते होए हो,
ਅਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਝੂਠ ਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਵੇ, ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਵੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਝੂਠਾ ਆ। ਤੇ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਕੀ ਆ? ਝੂਠ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਆ? ਸੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਕਿਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਕੋਈ 3 ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਜਾਂ 4 ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਹਰੇਕ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਆ? ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਿਤਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਆਮੀਨ ਬੋਲੋ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਦੋਸਤੀਆਂ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀਆਂ ਪਾਲਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਮਸੀਹ ਆ। ਤੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਕੋਈ ਮੋਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿੰਨੇ ਗਲਤ ਆ, ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੌਣ? ਮਸੀਹ ਲੋਕ। ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਾਗ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਆ? ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਹੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦੇ, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਹਟੂਗਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚੁੰਬੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ 7 ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ? ਸਫਾਈ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ? ਸਫਾਈ ਪਾਪ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਾਪ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਟਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਰਹੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਭਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੰਨੇ ਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੰਗੜੇ ਲੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਕੀ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਹਾਈ ਟੀਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ।
ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਗਿਆ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਜੂ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ। ਜੇ ਸ਼ਿਫਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧੱਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ? ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਭਾਈ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇ, ਇਸ ਭਾਈ ਦੇ ਬੰਦ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਬਣ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਠੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜੂ। ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਝੂਠੇ ਆ। ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਰਹਿਣ ਦੇਊਗਾ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੋਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਊਗਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਖਵਾ ਦਾਂਗੇ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਸ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਚੱਬ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਸ ਨੂੰ ਚੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਵੱਧਦਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੌਵਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੁੱਧ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸੁਧਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਖੇ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਭਰਮਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਧਰਮੀ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਪਾਪ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ,
ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ, ਨੱਚਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਪਾਪ ਆ। ਇਹੀ ਪਾਪ ਆ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪਾਪ ਆ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਆ, ਬਾਲ ਕਟਾਣੇ ਪਾਪ ਆ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਣੀ ਪਾਪ ਆ, ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟਾਂ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਨਿੱਕਰਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਪਾਪ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਪ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਭਾਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਆ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਮੁੱਢ ਤੋਂ? ਜਦੋਂ ਕੈਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਆ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਆ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆ? ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਭਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਵਚਨ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਜਿਹਨੇ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਮੁਰਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਆਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫੂਕਿਆ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਬੀਜ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਾਲਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮਿਲਦੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਆ? ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਾਲਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਵਚਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਭਾਈ ਭੈਣ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਭਾਈ ਭੈਣ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕੌਣ ਆ? ਭਾਈ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਈ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਸਗੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਆਂਢੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋ। ਗੁਆਂਢੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੀਏ, ਤਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਨ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਇਨ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਇਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗਾ? ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਾਇਨ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਇਨ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਾਇਨ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਭਲੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ
ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਕੈਨ ਦੇ ਕੰਮ ਬੁਰੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੈਨ ਨੇ ਵੀ ਬਲੀ ਚੜਾਈ ਸੀ, ਕੈਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਭੇਡ ਚੜਾਈ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੈਨ ਦੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਬਲ ਦੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਆ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕੈਨ ਵਰਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਆਪ ਘਲਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੋ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥੋੜਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਸੀਹ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਸਲਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੜਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਪਾਪੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ। ਯਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਯਕੂਬ 3:1। ਯਕੂਬ 3:1। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯਕੂਬ 3:1 ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਭ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਮਨਾ, ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਨਾ? ਕਾਮਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਗੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਫਿਰ ਜੀਭ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਰੋਧ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ? ਗਾਲ ਨਿਕਲਦੀ। ਤੇ ਗਾਲ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢਦੀ ਸੀ? ਜੀਭ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੀਭ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜੀਭ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਊਂਗਾ। ਜੀਭ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀਭ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਵਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਡਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਲ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਆ ਇੱਕ ਅੱਗ ਆ। ਇਹ ਜੀਭ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਇਹ ਜੀਭ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਭ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁੱਛ ਜਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਭ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਜੀਭ ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਕੁਫਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਜੀਭ ਕੀ ਆ? ਜੀਭ ਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਜੀਭ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹ ਜੀਭ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਜੀਭ 'ਚ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀਭ 'ਚ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀਭ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ, ਜੀਭ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੀਭ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਭ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ? ਵੱਡੇ ਮੁਜਰਿਮ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਭ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਭ ਕੀ ਆ? ਜੀਭ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਜੀਭ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੇ ਜੀਭ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜੀਭ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਭ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰੂਗਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੀਭ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜੀਭ ਦਾ ਵਧੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਜੀਭ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਚਲ ਬਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀਭ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਚਲ ਬਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਭ ਬਲਾ ਆ। ਜੀਭ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੀਭ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਤਰੀਆਂ ਸੀ? ਜੀਭਾਂ ਉਤਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਕੋਲ ਜੀਭ ਕਿਹੜੀ ਉਤਰਦੀ? ਜੀਭ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਹਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਤਰਿਆ? ਜੀਭਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਸੀ, ਜੀਭਾਂ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗ ਆਈ।
ਜੀਭਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅੱਜ? ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਅੱਗ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਬਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਜੀਭ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕੁਫਰ ਭਗਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀਭ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੰਚਲ ਬਲਾ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਫਿਟਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਜੀਵ ਦੇ ਕਾਰੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਫਿਟਕਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੜਬੜ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਾਂਦਾ? ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਨਾਟਕ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਮਸੇ ਥੱਲੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਸੇ ਥੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਵਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਡਲ, ਮੇਰਾ ਆਈਡਲ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਆ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ, ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਇਹ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਅੰਧਕੋੜ ਦੇ ਤਾਰੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਟਾਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰੈਨਮ, ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਦੂਤ, ਜਿਹਨੇ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਰੀ ਖੋਲਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਭੇਦ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਕੌਣ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ, ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਤਮਿਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਚਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ? ਜਰਦਾ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦੋਗੇ। ਅੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਆ। ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੱਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ ਸੇਵਕਾਈ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਸੇਵਕਾਈ ਤੋਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੇਵਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਤਮਾ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਰਚ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਚੱਲ ਜਾਓ, ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਂਟਦਾ ਆ, ਜੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ, ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਡਾਂਟੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚਰਚ ਆਇਆ ਕਰ, ਬਸ ਦੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਤੂੰ ਚਰਚ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਰਕਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦਿੰਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਬਰਕਤਾਂ ਜੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਈ ਆ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉੱਥੇ ਤੜਫਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉੱਥੇ ਚੀਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਪਰਸਨ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਪਰਸਨ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਜੇ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ 6 ਘੰਟੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਲਓ, ਵਚਨ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਰਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਕਦੋਂ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਵਚਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਰੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇਣੀ ਆ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਵਾਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਘਟਿਆ ਕਿ ਵਧਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਧੋਂਦਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਥੱਲਿਓਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਆ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੈਂਸਰ, HIV, TB ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਵਕਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਲੰਗੜੇ ਲੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੰਗੜੇ ਲੂਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸੇ ਘੜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਸੇ ਘੜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹਾਲੀ ਲਿਆਤੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੇ ਬਹਾਲੀ ਲਿਆਤੀ ਆ, ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰੂਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਭ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੰਚਲ ਬਲਾ ਆ। ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਫਟਕਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਕਤ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਟਕਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਠਾ ਜਾਂ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ? ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਗਾਇਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੰਗੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਸੀਹਤ ਬਾਹਰ ਆਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ? ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂ, ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਲੋਕੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਆ। ਦੂਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਚਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਬੱਜ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਚੜਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਚੜਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੱਜ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੱਜ ਨਾ ਚੜਾਓ। ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਜ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕੈਨ ਸੀਗਾ, ਕੈਨ ਨੇ ਬੱਜ ਚੜਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੱਜ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਬਲ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਹਾਬਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ 'ਚੋਂ ਸੀਗਾ, ਆਦਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ 'ਚੋਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ।
ਅੱਜ ਇਹ ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨਵੀਂ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਪਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਉਹਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਲ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਤੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਤੇਲ ਕੀ ਆ, ਤੇਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਦਲ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਦਲ ਜੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੜਾਉਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣਾ। ਬੱਝ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੜਾਓ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ, ਵਚਨ ਕਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਆ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਵੀ ਖੁਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਹ ਕਰ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ, ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲਾ, ਚੱਲਣਾ ਆ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਬੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੱਜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬੱਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਬੱਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਇੱਥੇ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਜ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਕਮਰਾ ਕਰ ਲਓ ਬੰਦ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੰਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਹੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯਸ਼ਾਇਆ 37:36। ਯਸ਼ਾਇਆ 37:36। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਯਸ਼ਾਇਆ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਅਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਅਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਕੀਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਾਜਾ ਇੰਨਾ ਘਮੰਡੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਯਹੋਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜੀਵ ਤੋਂ। ਕਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਹਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀ? ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਸੈਨਾ ਦੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਅਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹਿਜਕੀਆ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਕੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਡਰ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਨੀਚੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਡਰ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹਿਜਕੀਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਡਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਾਲ, 1,85,000 ਲੋਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੌਣ? ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਅਸੁੰਤੀ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹਿਜਕੀਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਨਬੀ ਕੌਣ ਆ? ਨਬੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਨਬੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਜਕੀਆ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ 37 ਦੀ 36 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। 1,85,000 ਦੀ ਸੈਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ 1,85,000 ਸੈਨਿਕ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਧੂੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ 1,85,000 ਮਾਰ ਛੱਡੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੜਫਸਾਰ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਸਭ ਲੋਥਾਂ ਹੀ ਲੋਥਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,85,000 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਉਤਰਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੀ, ਅੱਗ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, 1 ਲੱਖ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, 1,85,000 ਲੋਕ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ 1,85,000 ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ, 2 ਸ਼ੈਤਾਨ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ। ਸਰੀਰਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਭ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1,85,000 ਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਅਸੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ, ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ। 1,85,000 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫੋੜ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ। 2-4 ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚੇ ਹੋਣੇ ਆ, 2-4 ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੁਰ ਗਿਆ। 1,85,000 ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਨਿਸਰੋਗ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਰਵਾਤਾ? ਉਹਦਾ ਬੇਟਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰਵਾਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਡਰੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਲਕਾਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 1,85,000 ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਉਹਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਸਮੈਲ ਫੈਲ ਗਈ। ਉੱਥੇ 1,85,000 ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ 2 ਹੀ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮੈਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 1,85,000 ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਆ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਜਕੀਆ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਤੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਜੇ 1,85,000 ਬੰਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਤੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿਜਕੀਆ ਰਾਜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿਜਕੀਆ ਰਾਜਾ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘੁਟਨੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪਾਠ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਟਾੜ ਪਾਇਆ। ਟਾੜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 1,85,000 ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਾਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰੋ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਜੀਭ 'ਚ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੋ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਦਿਓ, ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਦਾ, ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਛੱਡਦਾ। ਲੋਕੀ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਵਾਹ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਵਚਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਚਾਰਾ ਰੱਖ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਸੀਗਾ, ਪਤਰਸ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਤਰਸ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਡੁੱਬਣਾ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਥੱਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਵਧੀਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਬਾਹਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਆ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਨੇ। ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇਗੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਨਿਕਰਾਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਡਰ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋਕੀ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਹਿਜਕੀਆ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜ ਜਾਣ ਆ ਕੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਘੁਟਨੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਜਕੀਆ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।
ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥ ਸਿਧਾਂਤ, ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੂਚ 3:7 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਸਰ 'ਚ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਕੂਚ 3:7 ਕੱਟਾਂਗੇ। ਕੂਚ 3:7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕੂਚ 3:7 ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਗਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੁਣੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਛੀ ਅਤੇ ਮੋਕਲੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੋਂ ਉਤਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਵੋਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਰੋਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁੱਟਨੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਚਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਾਹਦੀ ਭੁੱਖ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਗੜਬੜੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੜਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ? ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਖਤਮ ਕਰੂਗਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ, ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪਾਪ ਦਾ ਤੋੜ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ, ਡਰਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁੱਟ ਨਾ ਪਵੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਪਾਪ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਆ? ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਾਪੀ ਮਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਚਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਥੋੜੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਦਾ ਮਾਲ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁੱਚਪੁਣਾ ਕਰ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਵੀ ਪਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਉਤਪਤ 6:5 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੂਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ 6 ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 6:5 ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਤਪਤ 6:5 ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਤਪਤ 6 ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੰਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ਹਾਂ, ਆਦਮੀ, ਡੰਗਰ, ਕਿਸਮ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਮਾਰ ਦਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 6 ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਟਾਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਤਪਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨੂਹ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨੂਹ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਜਣੇ ਬਸ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਨੂਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਟੋਟਲ 8 ਜਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਚਾਉਂਦਾ? ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਆਕੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਵਿਛ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰਮ ਤੇ ਹਲੀਮ ਬਣਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਨਾ ਬਣਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ को ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਅਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਮਾਰਤੀ, ਕਿੰਨੀ? 8500 ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੈਨਾ, 85,000 ਸੈਨਾ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੀ ਮਾਰਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲੀਮੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 16:9 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਦੇਖਦਾ, ਚਰਚ ਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ 16:9 ਵਿੱਚ, ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਆਂखें ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਆ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਚੈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਵਿਖਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਹੋਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰਜਾਈ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਦੇਖਦਾ ਆ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੋਕ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਜਪਾਟ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਆ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਤਗੜਾ, ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ, ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋੜੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾ ਕੇ, ਕੋੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ, ਛੂੰਹਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੂਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਦੁਸ਼ਟ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਾਲ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਦੇ? ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਡਰੋ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲਾਕੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹ ਕਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਘੱਟ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੱਧ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਹ ਲੈ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਨੇਜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨੇਜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵੱਖੀ 'ਚ, ਤੇ ਵੱਖੀ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲਹੂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲੇ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਹੂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਦੁਲਹਨ ਨਿਕਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੁਲਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਊਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾੜੀ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬਣ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਦੁਲਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਲਾੜਾ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਊਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੈਣ ਆਣਾ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਦੁਲਹਨ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਲਹਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਲਹਨ ਮੰਨ ਲਓ ਮੰਡਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਲਹਨ ਵਰਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਬਾਲ ਕਟਾਣੇ, ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟਾਂ। ਕਰਨਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂਗਾ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਠੋਕੇ। ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਉਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਕੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਪੂਰੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਖੁੱਭ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਆ, ਟੱਪਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖੋਗੇ, ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾ ਜਾਂ ਤੱਤਾ ਹੋ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਲ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਗਲ ਦੂੰਗਾ। ਉਗਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਜੇ ਦੋਗਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣੇ ਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੜਨਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣਦਾ, ਥੱਲੇ ਉਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਆ, ਮੰਨਦਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਖੁਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਗਰੀਬੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਛੱਡਦਾ, ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਛੱਡਦਾ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਊਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੋ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਦਊਗਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੂ? ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ? ਕਾਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ? 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਕਾਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਸੈਨਾ ਸੀ 1,85,000, ਉੱਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਾਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ? ਪੈਸੇ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ?
ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਪਹਿਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ? ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਇਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਚੱਲ ਬੈਠ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਹਿਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਦੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਨਾ ਪਾਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖੋ। ਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਗੇ? ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਰਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਬਰਕਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਚਰਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚਲੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆ, ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ। ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ। ਹਰ ਕਿਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ ਵੇਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ, ਕੁੜੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਅੰਦਰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ? ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹੀ ਨੂੰਹ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਸੱਸ ਦੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅੰਦਰਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦਾ ਆ, ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦਾ ਆ, 6 ਉਂਗਲਾਂ ਆ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆ, ਮੂੰਹ ਟੇਢਾ, ਨੱਕ ਟੇਢਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਛੋਟਾ, ਲੰਬਾ, ਕਾਲਾ, ਇੱਦਾਂ ਪੀਲਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪੀਲੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਆ। ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸੇਵਕਾਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਤੀ। ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅਕਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀ। ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਅਕਲ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕੀ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਕਰੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਲੈ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਲੈ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਤਾਂ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੱਚਾ ਕਾਰ ਠੋਕ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰੂਗਾ, ਕਾਰ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਖੁਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਟਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ 1 ਟਾਈਮ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਆ।
ਦੇਣ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਲਗਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਗਾਮ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਰੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਲਗਾਮ, ਲਗਾਮ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਲਗਾਮ ਪੜ ਦਿੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੋੜਦਾ ਆ। ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਾਇਆ 5 ਰੁਪਏ ਪਾਤੇ, 10 ਰੁਪਏ ਪਾਤੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬਰਕਤ, ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਆ। ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ 2 ਮੌਤਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ 2 ਮੌਤਾਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ। ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਊਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਕਾਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਮੁਕੜ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਛਾਤੀ ਚੋੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਐ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਬੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਢਿਮਕਣਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਛਾਤੀ ਚੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਚੋੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਖੜਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਘੁੱਟੇ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਭੱਜਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਇਹ ਅੱਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਆ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੱਜਦਾ। ਚੀਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ, ਚੀਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ? ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਚੀਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚੀਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਕ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਕ ਲਗਾਊਗਾ ਨਾ ਤੇ ਚੀਕ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਆਪਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੱਜਦਾ। ਅੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਰਦਾ ਤੇ ਅੱਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਵਚਨ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਅੱਗ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨਾ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, 4 ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਣੀ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਇਹ ਦੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੂਰ ਹਟ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਜੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਾਰ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵ ਕਈ ਬੰਦ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੇਵ ਕਈ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਆ। ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣੋਗੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋਗੇ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਜੇ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ? ਬਰਕਤਾਂ। ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਆ ਗਈ, ਮੁਕਟ ਪਾ। ਐਸਤਰ ਆ ਗਈ, ਮੁਕਟ ਪਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਜੂ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਕਟ ਪਾ। ਗ੍ਰੇਸ ਆ ਗਈ, ਮੁਕਟ ਪਾ। ਮੁਕਟ ਉੱਥੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਖੜਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋ।
ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਆ? ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ। ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਤਣਾ ਕਾਹਤੋਂ? ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਤੰਗੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਟ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਉਸ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਮੁਕਟ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਦੇਖੋ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀ ਉਦੋਂ ਕਵੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਲ ਗੰਦਗੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆਊਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗਣ ਦੀ। ਜੀਵਨ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਜੀਵਨ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੋਲੀ ਮਾਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਢਿਮਗੜਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਛੱਡੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਆਹ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਦਲੋਗੇ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਦਲ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਬਦਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਸਵਾਹ ਬਦਲੂਗਾ ਫਿਰ? ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ